السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شب برات کی رات بڑی فضیلت کی رات ہے۔ آج کے رات میں انسانوں کی مقدر لکھی جاتی ہے۔ آپ کے مقدر میں ایک سال میں اس سال میں کتنا رزق ہے وہ لکھا جائے گا۔ اس سال میں آپ حج کریں گے کہ نہیں مقدر میں جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ آپ کی عمر کتنی ہوگی وہ لکھا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس سال میں مرے گا تو فرشتے کو اس کا رجسٹر دے دیا جاتا ہے، یعنی مردوں کی فہرست میں جس کا نام آتا ہے اس کا رجسٹر فرشتے موت کے فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، شب برات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چھٹکارے کی رات، یعنی اس رات میں اللہ رب العزت اتنے گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے، بے شمار گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 15ویں شب کی رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرو، نمازیں پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو، تسبیحات کیا کرو، پڑھا کرو، اور جتنی توفیق ہو سکے اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن کے روزے رکھا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بستر پر نہ پائی تو اس رات میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے گئی کہ اللہ کے نبی کہاں تشریف لے گئے، تو دیکھا کہ اللہ کے نبی جنت البقیع یعنی جو مدینے کا مشہور قبرستان ہے وہاں پہ تشریف فرما ہے اور وہاں کے مردوں کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عائشہ، یہ 15ویں شب کی رات ہے، اللہ رب العزت سمائے دنیا پر آ جاتا ہے اور ایک منادی فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار جس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی روزی مانگنے والا جس کو روزی دی جائے، ہے کوئی اپنی ضرورتوں کو مانگنے والا جس کی ضرورت کو پوری کی جائے، ہے کوئی تندرستی صحت مانگنے والا جس کو تندرستی و صحت دی جائے۔ تو اے عائشہ، یہ عبادت کی رات ہے، یہ فضیلت کی رات ہے۔ تو دوستو، اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرو، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں اللہ رب العزت اتنے گناہگار مردوں کی بخشش کرتا ہے جتنے بنو کلب کے بکریوں کے بال ہیں اس کے بقدر مغفرت کرتا ہے۔ عرب میں بنو کلب جو قبیلہ تھا ان کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے بالوں کے بقدر اللہ مردوں کی مغفرت فرماتا ہے، یعنی جہنم سے نکال کر جنت کا فیصلہ سنا دے۔ تو دوستو، یعنی اس رات میں اللہ رب العزت کے بے شمار رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو بخش دیتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس رات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہو پاتی، یعنی جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، مشرک ہیں، اللہ رب العزت اس رات میں ان کی بخشش نہیں کرتا، جو کینہ ور ہیں ان کی بخشش نہیں کرتا۔ اور حدیثوں میں بھی اضافہ ہے کہ 14 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ رب العزت اس رات میں بھی مغفرت نہیں کرتا، بخشش نہیں کرتا۔ پہلا ہے شرک کرنے والا، یعنی جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ دوسرا کینہ کپٹ رکھنے والا، یعنی کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھنے والا ہے، اللہ اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا۔ اور تیسرا ہے اہل حق کی جماعت سے جو شخص ہٹ جائے، الگ ہو جائے، اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں کرتا۔ چوتھا ہے زناکار، جو شخص زانی ہے، زناکار ہے، اللہ رب العزت اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا۔ پانچواں رشتہ ناتا توڑنے والا، جو بلا وجہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے، رشتہ توڑتا ہے، اللہ ان کی بھی مغفرت نہیں کرتا۔ اور چھٹواں ہے ٹخنوں کے نیچے پائجامہ اور سلوار پہننے والا، ایسے لوگوں کی بھی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں کرتا۔ ساتواں ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، عظیم گناہ ہے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ زبان درازی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس رات میں ایسے لوگوں کی بھی۔ اور آٹھواں ہے شراب پینے کا عادی جو شخص ہو، یعنی شراب پینے والا، شراب کا عادی، ہمیشہ اگر کسی نے زندگی میں 1-2 بار شراب پی لی تو اس کی کوئی بات نہیں ہے، توبہ استغفار کر لے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ مگر جو شراب کا عادی ہو، جس کو شراب کے بنا چین نہیں ملتا ہو، ہر روز ہر 2-4 روز میں اس کو شراب چاہتا ہو، تو ایسے لوگوں کی اللہ مغفرت نہیں۔ اور 9واں قاتل،
यानी जिसने किसी को नाहक कत्ल किया हो, अल्लाह इनकी भी मगफरत नहीं करता। और 10वां है जबरदस्ती लोगों से माल लूटने वाला, टैक्स वसूल करने वाला, यानी जैसे सिपाही है, पुलिस है। और 12वां है देखकर फाल देखकर किसी को गैब की बात बताने वाला। और 13 है सितारे देखकर या फाल देखकर आगे की खबरें देने वाला। और 14वां वो शख्स है जो गाना बजाना, तबला बजाने वाला, गाना बजाने वाला शख्स है। अल्लाह ऐसे लोगों की। तो दोस्तों हमको इन सब चीजों, हमको अपने अंदर झांक कर देखनी है कि इन 14 चीजों में से हमारे अंदर कोई ऐब, कोई बुराई तो नहीं है। अगर कोई ऐब, कोई बुराई है तो पहले हम इससे तौबा कर ले, सच्ची तौबा कर ले, इसको छोड़ दें ताकि इस रात में हमारी मगफरत हो जाए। और दूसरी चीज यह है कि इस रात में हमको करना क्या चाहिए। इतनी फजीलत की रात है, अल्लाह को राजी करने की रात है कि इस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमतों की बारिश करता है और धुआंधार अल्लाह के रहमतों की बारिश जमीन पे होता है, अपने बंदों के ऊपर होता है। मगर कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे हैं कि आज के रात में बजाय ये कि अल्लाह को राजी करें, अल्लाह को खुश करें, अल्लाह को नाखुश करने वाला काम करते हैं। वो काम क्या है कि आतिशबाजी करते हैं। यानी बहुत लोग अपने बच्चों को आतिशबाजी का सामान वो आतिशबाजी करते हैं। तो ऐसे बच्चों को पैसे न दें और खुद बच्चों को ऐसा सामान न खरीदवाएं, इसलिए कि जिस रात में अल्लाह को राजी करना था आपने उस रात में अल्लाह को नाराज करने वाला काम कर दिया। दूसरी चीज है कि इस रात में शबे कदर में हलवा बनाना, ये एक ऐसा अमल बन चुका है कि जब शबे बारात का ख्याल हमारे जहन में आता है तो एक तरफ जहन तुरंत मुंतकिल हो जाता है कि हलवा बनाया जाएगा। दोस्तों हलवा बनाना, खाना कोई गुनाह नहीं, कोई गलत नहीं है, मगर इस रात में मखसूस कर लेना और इसको शबे बारात को हलवे की रात समझना और इंतजाम करके पैसे लेकर, कर्ज लेकर, उधार लेकर हलवा बनाने का एहतमाम करना, इसकी कोई सबूत नहीं है हदीसों से। न सहाबा ने ऐसा किया, न ताबई ने ऐसा किया, न किसी बुजुर्गान दीन ने ऐसा किया। यानी हलवा पकाना, खाना इस रात में किसी ने भी जरूरी नहीं समझा, इसलिए इस अमल को भी छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि औरतें जो हलवा पकाएंगी, मेहनत करेंगी, तो इस रात में जो इबादत करने की रात है वो थक हार जाएंगी और सो जाएंगी या सिर्फ रात भर बातें करती रह जाएंगी और वक्त जाये हो जाए। तो दोस्तों ये रात इबादत की रात है, जागने की रात नहीं है। बाद लोग सोचते हैं कि इस रात में जागने की रात है, जागना मकसद नहीं है, इबादत की रात है। आपको जितना तौफीक मिले उतना इबादत करें। ये नहीं कि मस्जिद में चले गए, वहाँ पे कुमकुमे लगे हैं, बत्ती के इंतजाम है और शोरगुल हो रहा है और मेला लगा हुआ है, आप रात भर उनके सहारे जाग जाएंगे। जागना मकसद नहीं है, बल्कि नफली इबादत है। और नफली इबादत का मतलब ये होता है कि तन्हाई में अल्लाह रब्बुल इज्जत से मिलकर अपने गुनाहों की बख्शिश करा लेना, अपने जिंदगी में जो परेशानियां हैं उसको दूर करा लेना, अपने जिंदगी में जो हालात है उस मुश्किल का हल निकाल लेना। भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत से तन्हाई में जो थोड़े वक्त भी मिल जाएंगे वो बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी चीज यह है कि इस रात में इबादत तो करना है मगर फजर की नमाज न छूटे। अगर हम रात भर नफली इबादत करके फजर की नमाज छोड़ देते हैं तो इस रात में जागने और रात भर इबादत करने का कोई मतलब नहीं। और अगर कोई शख्स इस रात में जाग नहीं सकता, इबादत नहीं कर सकता, तो कम से कम एक काम करे कि इस रात में गुनाहों से बिल्कुल लिया परहेज करे, पूरी तरीके से गुनाह से बच जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी भी मगफरत फरमा देगा। तो दोस्तों इन सब बातों पर अमल करें और दूसरों को भी नसीहत करें। और एक बात कहनी है कि बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो दीन की बात जानने के लिए तड़पते हैं, जो सही बात जानने के लिए परेशान होते हैं कि सही बात कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, शबे बारात में क्या करने के अमल है, क्या नहीं करने के अमल है। बहुत सारे मुसलमान परेशान होते हैं। हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी, आप तक अपनी बात पहुँचा दी, हक बात पहुँचा दी। अब आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं कि आपके जहन में जितने दोस्त हैं, यार है, माँ बाप है, भाई है, रिश्तेदार हैं,
जो दीन को जानना चाहते हैं, हक को जानना चाहते हैं, शब बारात की फजीलत को और अहमियत को और हकीकत को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं। 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, अपने जहन में, आपके जहन में जितने लोग हैं उन तक ये बात पहुंचाएं, ताकि आप भी सवाब के मुस्तहिक बन जाएं।